You written this heading. Already you written this heading. So extent and limitation of liability of LLP and partner. So LLP order liability and partner liability. Listen here. Put the heading partner as an agent. Put the heading partner as an agent. This is partner as an agent. Section 26 in pote adu pakathile vera color inkla right mutual agency. Right mutual agency. Vera color inkla right mutual agency. Right vera color inkla mutual agency. Write down keela write down. Every partner of LLP, write down every partner of LLP for the purpose of LLP. Write down every partner of LLP for the purpose of business of LLP. Every partner of LLP for the purpose of business of LLP. For the purpose of business of LLP. Keel eladikko subpoint A. Subpoint A. Keel eladikko subpoint A. Only to the agent of LLP. Only to the agent of LLP. Only to the agent of LLP. Subpoint 2. Subpoint 2. Not to the agent of other partners. Not to the agent of other partners. Subpoint 2. Not to the agent of other partners. This is paladara paathachu. Idhula explanation thevilla. Next, extent of liability of LLP. Next heading. Extent of liability of LLP section 27. அப்ப அது என்னது? நீ பார்ட்னர்னா எல்எல்பிக்கு மட்டும் தான் லைபிள். மத்த பார்ட்னருக்கு உனக்கு எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது. மத்த பார்ட்னர் பண்ண தப்புக்கு நீ லைபிலிட்டி கிடையாது. தட் இஸ் கால்ட் லிமிட்டட் லைபிலிட்டி. தட் இஸ் கால்ட் லிமிட்டட் லைபிலிட்டி. நெக்ஸ்ட், எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் லைபிலிட்டி ஆஃப் எல்எல்பி செக்ஷன் 27. லிசன் ஹியர், அப்புறம் எழுதிக்கலாம். லிசன் ஹியர், ஜஸ்ட் 4 பாயிண்ட்ஸ். தம்பி, எவனாச்சும் அவன் அத்தாரிட்டி மீறி செலவு பண்றானா? அவனுக்கு அந்த பவரே இல்ல. அவனுக்கு அந்த பவரே இல்ல. அந்த பவரை மீறி அவன் பண்றானா? பண்ணிட்டானா? அவன் தானே லைபிள். நீ எதுக்கடா லைபிள்? எல்எல்பி லைபிள் கிடையாது. லிசன் ஹியர். A LLP is not bound by anything done by a partner if dealing with a person if the partner in fact no authority to act. அவனுக்கு அந்த பவரே இல்ல. And the person knows that he has no authority or does not know or believe him to be a partner of the LLP. Listen. Ma, in the person knows ன்னு சொல்றாங்களா, இது யார சொல்றாங்க? Can you update me? Can Mike and சொல்ல யார் சொல்ல முடியும்? இந்த person knows ன்னு சொல்றாங்களா, இது எந்த person? இந்த person knows that ன்னு சொல்றாங்களா, எந்த person தெரிஞ்சிருக்கு? எந்த person? Can you tell me who is this? Who is this? Person knows that ன்னு சொல்றாங்களா, யாரு? Come on, time waste பண்ண வேணாம். தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. Come on, please open the mic. Person knows that ன்னு சொல்றாங்க, யாரு? Kindly update me. Person knows that ன்னு சொல்றாங்களா, who is this? Nobody is. Kindly update me. நான் பேசுறது கேக்குது இல்ல? Kindly update me. Kirthivasan said LIP. Others. ஒரு சென்டென்ஸ் படிச்சு அந்த மீனிங் கூட புரிஞ்சுக்கூடிய கெபாசிட்டி இல்ல. பார்ட்னர் சார். Subreason said partner. Any others? Subreason said partners. Any others? Previously normal partner of LLP ன்னு சொல்றாங்க. Others? Any others? Come on, ஃபட்டாஃபட். வேற யாருக்கும் அந்த ஒரு கட்ஸ் இல்லையாமா வெளியே சொல்றதுக்கு? ஓபன் பண்ணி ஒரு ட்ரை பண்ற கூட கட்ஸ் இல்லையாமா? கீர்த்திவாசன் செட் கோர்ட் ஓபன் பண்ணி கட்ஸ், நான் தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் தைரியமா சொல்ற கூட உனக்கு கட்ஸ் இல்லையாமா? சவுந்தர் செட் சீசிங் பார்ட்னர், அபிஸ்ரீ சீசிங் பார்ட்னர், ஸ்ருதி பார்ட்னர், ஜனரஞ்சனி பார்ட்னர். லிசன், here you made a mistake. Listen, this person is not a partner. அப்ப யார் சார் இவரு? நீ யாரு கூட அந்த ஆத்தரைஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி பண்ணி அந்த தேர்ட் பர்சன் who is suffered. Listen here. And the person, that is third party, knows that he has no authority. Who has no authority? Partner has no authority or does not know. அவர் தெரியல, அவருக்கு அத்தாரிட்டி இருக்கானே தெரியல. or believe him to be a partner. எப்படி பார்ட்னர் பிலீவ் பண்ணுவாரா? இத கூட படிச்சு புடிச்சு மாட்டேனே, கடைசியில கூட கண்டி கொடுத்திருக்கானே. believe him to be a partner of the LLP. சோ அப்ப அந்த தேர்ட் பார்ட்டி நினைக்கிறான், அவன் நினைக்கல. and person knows that he has no authority. தேர்ட் பார்ட்டி தெரியுது அவனுக்கு அத்தாரிட்டி இல்லைன்னு. அப்ப does not know.
அவனுக்கு அத்தாரிட்டி இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல. ஆர் believe him to be a partner of the LLP. Believe him to the partner of the LLP. அப்படி நினைக்கும் போது who is not liable? LLP is not liable. LLP is not liable. அது எந்த கேஸா இருந்தாலும் சரி LLP not liable. Next, the LLP is liable if a partner of the LLP is liable to any person as a result. Listen here. நீ LLP யோட ஆக்டிவிட்டில நீ பண்ற, உன்னோட பவருக்குள்ள பண்ற. LLP யோட ஆக்டிவிட்டில பண்ற, உன்னோட பவருக்குள்ள பண்ணும்போது who is liable? LLP liable. அதுவும் to the extent of its assets. LLP யோட assets மட்டும் தான் liable. Listen here. LLP is liable. மேல LLP is not bound. LLP is not liable. Here LLP is liable. If the partner of the LLP is liable to any person as a result of wrongful act or omission on his part. Listen here. இங்கதான் மீனிங் ஆரம்பிக்குது. In the course of the business of the LLP. In the course of the business or within his authority. அவனோட பவர்க்குள்ள பண்ணும்போது அப்ப அவன் பிசினஸ் நேச்சர்ல பண்றான், எல்எல்பியோட பிசினஸ் டீல் பண்றான், எல்எல்பியோட பிசினஸ் டீல் பண்ணும்போது எல்எல்பியோட அத்தாரிட்டிக்குள்ள பண்றான், அவனுக்கு இருக்கிற பவர்க்குள்ள பண்றான். அப்படி பண்ணனா அது தவறுதலா முடிஞ்சிட்டான், அது ராங்கா போயிட்டான், அது ராங்கா போயிட்டா. அப்படி இல்லைன்னா அது பண்ண வேண்டியது பண்ணாமட்டா, பண்ண வேண்டியது பண்ணாமட்டனால எல்எல்பிக்கு ஒரு லாஸ் ஆச்சுன்னா அது யார் பேர் பண்ணுவா? எல்எல்பி லைபிள். Who will bear? LLP liable. Next, an obligation of the LLP, whether arising in the contract or otherwise, shall be solely an obligation of the LLP. அப்ப LLP யோட obligation, LLP யோட obligation தான். அதர் பார்ட்னர்ஸ்க்கு LLP-க்கு எந்த இதுவும் கிடையாது. அப்ப LLP யோட அசெட்ஸ் மட்டும் தான் வச்சு பண்ணிக்கலாம். அப்ப the liabilities of the LLP shall be met out of the property of the LLP. So LLP யோட liability எதை வச்சு தான் கொடுக்க முடியும்? LLP யோட அசெட் வச்சு தான் நீ கொடுக்க முடியும். பார்ட்னர்ட்ட போய் கொண்டு வந்து கேட்க முடியாது. ஏன்னா you don't have the right to ask the partner to submit. அதுக்கு தான் LLP வந்திருக்கு, லிமிட்டட் லைபிலிட்டி. அதுக்கு தான் லிமிட்டட் லைபிலிட்டி. So please write extent of liability of LLP. Write down. First, LLP is not liable. LLP is not liable. Write down. If LLP is not liable, put the heading extent of liability of LLP, section 27. Write down. LLP is not liable. LLP is not liable for the activity of partner, for the activity of any partner, for the unauthorized activity. Please write down. For the unauthorized activity. For the unauthorized activity of any partner, LLP is not liable for the unauthorized activity of any partner. Unauthorized activity of any partner. LLP is not liable for unauthorized activity of any partner, and the person dealing with the partner, bracket third party, and the person dealing with the partner knows that, and the person dealing with the partner, bracket third party, knows that the partner has no authority, or does not know, or believe him to be a partner of the LLP. அது எந்த கேஸா இருந்தாலுமே unauthorized activity-நாவே LLP தான், LLP வந்து liable கிடையாது. So does not know or believe him to be a partner of the LLP. அது அவன் பிலீவ் பண்ணாலும் சரி, இல்ல தெரிஞ்சாலும் சரி, இல்ல தெரிஞ்சு வேணுனே பண்ணாலும் சரி, தெரியாம பண்ணாலும் என்ன பண்ணாலுமே யார் liable கிடையாது. இல்லை, ஏன்னா இது unauthorized activity. ஏன்னா இது என்ன activity? Unauthorized activity. Next, LLP is liable. Next, LLP is liable only when any partner carrying out, LLP is liable only when any partner carrying out normal activities of the business of LLP, any partner carrying out normal activities of business of LLP, within his powers, within his powers, so still I'm in class, I will call you later, sir. Within his powers. Next, அடுத்த point. Obligation of LLP, that is liability of LLP. Right on. Obligation of LLP, that is liability of LLP shall be the sole obligation of LLP only. Obligation of LLP, that is liability of LLP, shall be sole obligation of LLP only. Shall be sole obligation of LLP only. Next point.
liabilities of LLP shall be met out of property of LLP only. Liabilities of LLP shall be met out of property of LLP only. அப்ப LLP ல இருக்கக்கூடிய அசெட்டை சேல் பண்ணி கொடுத்துக்கோ, ப்ராப்பர்ட்டி அன்லைன் பண்ணி எழுதிக்கோ. liabilities of LLP shall be met out of assets of LLP ன்னு போடுங்க. liabilities of LLP shall be met out of property னா assets of LLP only. Assets of LLP only. Next, extent of liability of a partner. Next, extent of liability of partner, section 28. இது படிக்கவே தேவையில்லை, நானே சொல்லி நீயே புரிஞ்சுக்கலாம். எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் அவன் ஆத்தரைஸ்ட் ஆக்டிவிட்டிகளை பண்ணார்னா எல்எல்பி லைபிள், அன்ஆத்தரைஸ்ட் ஆக்டிவிட்டினா he is personal liable. அவ்வளவுதான். எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் லைபிலிட்டி ஆஃப் பார்ட்னர் செக்ஷன் 28 கீழே எழுதிக்கோ. எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் லைபிலிட்டி ஆஃப் பார்ட்னர் செக்ஷன் 28 கீழே எழுதிக்கோ. கீழே எழுதிக்கோ. if partner act within his power na, if partner acted within his power, if partner acted within his power, if partner acted within his power during the course of business of LLP, if the partner acted within his power during the course of LLP, during the course of business of LLP, during the course of business of LLP, comma, such partner is not liable. Such partner is not liable for the wrongful act. Such partner is not liable for the wrongful act or omission. Such partner is not liable for the wrongful act or omission. Such partner is not liable for the wrongful act or omission. Comma. Only LLP is liable. Comma. Only LLP is liable. Only LLP is liable. Next point number 2. For unauthorized activity of any partner, for unauthorized activity of any partner, for unauthorized activity of any partner at any situation, for unauthorized activity of any partner at any situation, firm is not liable. LLP is not liable. For unauthorized activity of any partner at any situation, LLP is not liable. For unauthorized activity of any partner at any situation, LLP is not liable. LLP is not liable. Who is liable? Comma. Only such partner. Only such partner. Only such partner. Only such partner who done intentional fault. Who done intentional fault is personally liable. Is personally liable. Who done intentional fault is personally. Who done intentional fault is personally liable. Personally liable. அப்ப எல்எல்பி லைபிள் கிடையாது, பர்சனலி யார் தான் லைபிள்? அந்த பார்ட்னர் மட்டும் தான் லைபிள். And other partner also not liable. And other partners also not liable. And other partners also not liable. Other partners also not liable for any partner's misconduct. For any partner's misconduct. For any partner's misconduct. For any partner's misconduct. Other partner not liable. Other partner not liable. இப்போ 3 பாயிண்ட் கவர் பண்ணிட்டோம். How many points covered? 3 points covered. Fourth point, write down holding out. Partner as agent ஒண்ணுமே கிடையாது. Then extent of liability of LLP, then extent of liability of partner. Extent of liability of LLP பார்த்தாச்சு, extent of liability of partner. Now holding out. Ma listen, simple line ல சொல்லிடுறேன் holding out. Section 29 இவ்வளவு லைன் இருக்கு. Simple line holding out. மா நீ ஒரு விஷயம் பண்ற, நீ ஒருத்தர் பாக்குற, ஆமாங்க நாங்க அங்க எல்எல்பியில் நான் பார்க்கணுங்கிற, அதை நம்பி அவங்க கூட ஒரு டீல் பண்ணலாம். லிசன், நீ ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயம் பண்ற, நீ எல்எல்பியில பார்ட்னருங்கிற, அதை நம்பி ஒருத்தர் ஒரு விஷயம் பண்றான், அதனால அவனுக்கு லாஸ் ஆயிடுச்சு. லிசன், அவன் ப்ராப்பரா என்கொயரி பண்ணல, நீ பார்ட்னர் இல்லைன்னு அவனுக்கு தெரியாது, அவனை நம்பிட்டான், அவ்வளவுதான். So this is called holding out. So listen, இதை நம்பி ஒருத்தன் உனக்கு கடன் கொடுத்துறான், இதை நம்பி ஒருத்தன் உனக்கு கடன் கொடுத்துறான். லிசன், அப்ப யார்தான் லைபிள்னா, கடன் வாங்கின பாத்தீங்களா, அவன் தான் லைபிள். எல்எல்பி இஸ் நாட் லைபிள். யார்தான் லைபிள்? கடன் வாங்கினவன் லைபிள்.
ஹோல்டிங் அவுட்னா பை வேர்ட்ஸ் ஆர் ஸ்போக்கன் ஆர் ரிட்டன் ஆர் பை கண்டக்ட், நடந்துக்கிற விதத்தை பார்த்தே புரிஞ்சுக்கிறது. இப்ப ஒண்ணு இல்ல, நீ அகாடமிக்குள்ள வர, லிசன் ஹியர், யூ ஆர் என்டரிங் இன்டு தி அகாடமி. ஆபீஸ் ரூம்ல நான் உட்கார்ந்திருக்கேன், நீ என்ன நினைப்ப? வாட் யூ வில் திங்க்? என்டர் இன்டு தி அகாடமி, ஆபீஸ் ரூம்ல உட்கார்ந்து நீ என்ன நினைப்ப? ஓ, அகாடமியோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆபீஸ் இவரு பாத்துக்கிறாரு போல் இருக்கு, அந்த ஆபீஸ் சேர்ல உட்கார்ந்து இருந்தா உனக்கு எப்படி தோணும்? திஸ் இஸ் கால்டு ஹோல்டிங் அவுட். ஒரு ஹோட்டல் போற, ஒருத்தர் அந்த பக்கெட் இருக்குல்ல, சாம்பார் பக்கெட், அதை எடுத்துட்டு சாம்பார் ஊத்திட்டு இருக்காரு, நீ என்ன நினைப்ப? அவர் சர்வர் போல நினைப்பியால? திஸ் இஸ் கால்டு ஹோல்டிங் அவுட். புரிஞ்சா நான் என்ன சொல்றேன்னு? நீ அகாடமிக் வர்ற, உள்ள ஒருத்தர் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்காரு, உள்ள ஒருத்தர் போர்டு பக்கத்துல நின்று எழுதிட்டு இருக்காரு, நீ என்ன நினைப்ப? ஓ, அவர் ஸ்டாஃப் போல. கரெக்டா இல்லையா? திஸ் இஸ் கால்டு ஹோல்டிங் அவுட். அப்ப அங்க நடக்கிற விஷயத்தை பார்த்து நீ ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா திஸ் இஸ் கால்டு ஹோல்டிங் அவுட். புரிஞ்சா? அங்க நடக்கிற விஷயத்தை பார்த்து நீ புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கு பேர் ஹோல்டிங். நீ ஒரு லைப்ரரி போற, லைப்ரரி என்ட்ரன்ஸ்ல ஒருத்தர் உட்கார்ந்து இருக்காரு, லைப்ரரி என்ட்ரன்ஸ்ல ஒரு சேர் போட்டு, அப்ப என்ன நினைப்ப? ஓ, இவர் தான் லைப்ரரி இன்சார்ஜ் போல. நினைக்க மாட்டியா? திஸ் இஸ் கால்டு ஹோல்டிங் அவுட். திஸ் இஸ் கால்டு ஹோல்டிங் அவுட். ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அகாடமி ஆபீஸ்க்குள்ள வர ஒருத்தர் சேர்ல உட்கார்ந்து இருக்கான், அப்ப இவர் தான் இன்சார்ஜ் போல் இருக்கு, சரி இவர் கேட்போம். தென் உள்ள ஸ்டாஃப் கிளாஸ் எடுத்திருக்காரு, மைண்ட் என்ன தோணும்? ஓ, இவர் வாத்தியார் போல இருக்கு. தென் ஹோட்டல் போற, ஒரு ஹோட்டல் பியரர் என்ன பண்றாரு? ரசம் ஊத்திட்டு இருக்காரு. அப்ப அவர் உண்மையாலுமே அவர் பக்கத்துல யாராவது கேட்டிருப்பாங்க, ஒருவேளை அங்க சாப்பிட வந்தவரை அவங்க ரிலேட்டிவ் கூத்திட்டு இருக்கலாம், நீ என்ன நினைப்ப? ஓ, இவர் சர்வர் போல இருக்கு அப்படின்னு நினைப்ப. நினைப்பே நினைக்க மாட்டியா? நினைப்ப. லைப்ரரி போற ஒருத்தர் உட்கார்ந்து இருக்காரு, அப்ப என்ன நினைப்ப? ஓ, இவர் தான் லைப்ரரியன் போல. சோ திஸ் இஸ் கால்டு. அப்ப அங்க நடக்கிற விஷயத்தை பார்த்தே புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா அது பேர் ஹோல்டிங் அவுட். லிசன் ஹியர். அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு நீ என்ன பண்ற? ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துற, நம்பி, ஓ, இவர் அந்த ஃபேம்ல பார்ட்னர், ஒரு நல்ல பர்சன், அது பெரிய ஃபேம், இவர் பணம் நம்பி கொடுக்கலாம்னு சொல்லி கொடுத்துற. ஆனா பின்னாடி தெரிய வருது அவர் அந்த ஃபேம்ல பார்ட்னர் இல்லை. பின்னாடி தெரிய வருது அவர் அந்த ஃபேம்ல பார்ட்னர் இல்லை. சோ அப்ப LLP லைபிள்னா LLP இஸ் நாட் லைபிள். LLP இஸ் நாட் லைபிள். அப்ப யார் த லைபிள்? கன்சர்ன் பார்ட்னர் இஸ் லைபிள். சப்போஸ் அவர் பார்ட்னரா இருந்து நீ அவருக்கு அந்த பணத்தை கொடுத்துட்ட, அப்பவும் LLP இஸ் நாட் லைபிள். அப்பவும் LLP இஸ் நாட் லைபிள். ஈவன் தான் அவர் பார்ட்னர் இருந்தா கூட LLP இஸ் நாட் லைபிள். லிசன், அனதர் கேஸ். சப்போஸ் அவர் வாங்கின பணத்தை LLP கொடுத்துட்டார். அவர் வாங்கின பணத்தை என்ன பெனிஃபிட் வந்து அந்த லோனை என்ஜாய் பண்ணாரோ அந்த லோனை யாருக்கு கொடுத்துறாரு? LLP கொடுத்துறாரு. அப்ப who is liable? In this case only LLP is liable. In this case only எது மட்டும் liable? LLP. அப்ப ஏன்னா அந்த லோன் யாருக்குள்ள போயிடுச்சு? LLP குள்ள போயிடுச்சு. அப்ப LLP குள்ள போனச்சுன்னா LLP is liable. அப்படி இல்லைன்னா LLP is not liable. LLP is not. This is called holding out. I am reading it. Please listen. Holding out. Any person who by words spoken or written or by conduct நடந்துக்கிற விதத்தை பொறுத்து represents himself or knowingly permits himself to be permitted to be a partner. அப்ப பக்கத்துல இருக்கிற சொல்றாரு, ஆமாங்க அவர் சர்வதா, அவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, அவர் யானை கட்டி போன குட்டி, எது கேட்டாலும் ஆமாப்பா. எங்க அவர் சர்வரா? ஆமாங்க. எங்க அவர் அங்க பார்ட்னரா? ஆமாங்க. எங்க அவர் இட்லி சொல்றவரா? ஆமாங்க, இட்லி சொல்றவர். கூமட்ட தெரிஞ்சா சொல்லு, தெரியல பேசாம இரு. அப்ப லிசனிங்க, ரெப்ரசன்ட் ஆர் நோயிங்லி பர்மிட்ஸ். இப்ப அவன் கேட்டிருக்கான், அந்த சாதாரண உத்தரவை கேட்டிருக்கான், இவர் சர்வரான அவன் பக்கத்துல இவர் கேட்கிறான், இவர் ஆமாங்கிறான், இவன் அதை கேட்டே இருக்கான், கேட்டுட்டு அவன் கமெண்ட் இருக்கான். அப்ப ஒரு பார்ட்னர் இருக்கான், அந்த பார்ட்னர் பக்கத்துல அவனோட ரிலேட்டிவ் நிக்கிறான், இவன் சொல்றான், இவனே சொல்லிக்கிறான், பார்ட்னர் சார் நானும் அந்த ஃபேம்ல பார்ட்னர் இருக்கேன் சார், கெத்துக்கு சும்மா நானும் அந்த ஃபேம்ல பார்ட்னர் இருக்கேன். ரெப்ரசென்டிங் ஹிம்செல்ஃப் பை வேர்ட் ஸ்போக்கன் ஆர் ரிட்டன் ஆர் பை கண்டக்ட். நடந்துக்கிற விதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சரிப்பா, அந்த செக்கை வாங்கிட்டு வந்து நான் ஆபீஸ்ல கொடுத்துறேன், நீ போயிட்டு வந்துடுறேன், நான் ஆபீஸ்ல இருக்கேன், மத்த நம்ம அங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறான். உடனே நினைச்சு, ஓ, இவன் பார்ட்னர் போல இருக்கு. தென் அவனே சொல்லிக்கிறான், சார் ஆமாங்க சார், இவர் தெரியுங்க சார், தெரியும் சார், நான் அந்த ஃபேம்ல தான் பார்ட்னர் அப்படிங்கிறான். என் பக்கத்துல இருக்கிற பார்ட்னர் என்ன சொல்லிருக்கணும்? சார் அவன் போய் சொல்றான், அவன் பார்ட்னரே கிடையாதுன்னு சொல்லிருக்கணும். ஆனா பக்கத்துல இருக்கிறவன் ஆமாங்க, knowingly permits himself to be presented as a partner. ஒருத்த சொல்றான் நான் பார்ட்னர்னு, பக்கத்துல உண்மையான பார்ட்னர் நிக்கிறான், அவன் என்ன சொல்லிருக்கணும்? சார் இவன் பார்ட்னர் இல்லைன்னு சொல்லிருக்கணும். இவன் என்ன சொல்றான்? அப்படின்னு சிரிச்சுட்டு உட்காந்துக்கிறான். knowingly permits. அவன் சர்வர் இல்ல, பக்கத்துல இருக்கிற சர்வர் இருக்கிறான், இவன் என்ன சொல்லிருக்கணும்? டேய் நான் என்ன பார்த்து சர்வர் மாடா தெரியும் உனக்கு அப்படின்னு இருக்கணும். ஆனா அவன் அப்படி சிரிச்சுக்கிறான். அப்படி சொன்னான்னா knowingly permits himself to be present to be partner in LLP is liable to any person. Who has on the faith
So இதில் நடக்கிறது பொறுத்து who has on the faith of any such presentation. So அப்படி நடக்கிறத வைத்து ஒருத்தர் நம்புறாரு, நம்பி given credit to the LLP, given credit to the LLP, given credit to the LLP, whether the person representing himself or represented to a partner does or does not know that representative has reacted the person on giving credit. So இவன் ரெப்ரசன்ட் பண்ணனாலதான் அவன் வந்து என்ன பண்றான், கிரெடிட்டை கொடுத்தான். Whether the person representing himself or represented to be a partner does not know that representative has reached the person, so giving the credit. However, listen here. Where any credit is received by the LLP, listen here. Where any credit is received by the LLP as a result of such representation, the LLP shall, without prejudice to the liability of the person so representing himself or represented to be a partner, be liable. Are liable? LLP shall be liable. LLP shall be liable to the extent of credit received by it. எவ்வளவு பணம் LLP என்ஜாய் பண்ணிச்சோ அந்த அளவுக்கு LLP liable. Or any financial benefit, indirect another benefit வந்துச்சு அவனுக்கு, சோ அப்ப கமிஷன் வாங்கிட்டான் LLP, அப்ப அந்த அளவுக்கு LLP liable. Where after a partner's death, the business is continued in the same LLP name. The continued use of that name or of the deceased partner's name as a part of therefrom shall not affect its make his legal representative or his estate liable for any act of the LLP done after. இந்த பாயிண்ட் என்ன, ஒருத்தர் இறந்துட்டாரு, இறந்ததுக்கு அப்புறம் அதே LLP நேம்ல யூஸ் பண்ணி கொண்டு போறீங்க, அதே LLP நேம்ல இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவரோட அதே ஃபேம் அப்படியே கொண்டு போறீங்க. சோ அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஈவன் அந்த நேமை யூஸ் பண்ணாலும் இறந்த பார்ட்னரோட லீகல் ஏர்ஸ் நாட் லைபிள், இறந்த பார்ட்னரோட லீகல் ஏர்ஸ் வந்து நாட் லைபிள், இறந்த பார்ட்னரோட லீகல் ஏர்ஸ் நாட் லைபிள். ரைட் டவுன் ஹோல்டிங் அவுட், ரைட் டவுன் புட் ரைட்டிங் ஹோல்டிங் அவுட் செக்ஷன் 9. சிம்பிளா சொல்லிடுற, நீ அங்க பார்த்து எழுத வேண்டாம். ரைட் டவுன் ஹோல்டிங் அவுட், ரைட் டவுன் any person representing himself, bracketல by words or by written or by conduct, close the bracket. Representing himself by words or written or by conduct, or இது க்ளோஸ் பண்ணிக்கோ, க்ளோஸ் த bracket, then write ORR. அடுத்த பாயிண்ட் எழுதிக்கோ, அடுத்த பாயிண்ட் ரைட் டவுன். செகண்ட் பாயிண்ட், any person knowingly permits himself to be represented to be a partner of LLP. Knowingly permits himself to be represented to be a partner of LLP. இந்த ரெண்டுக்கும் காமனா ஒரு பிராக்கெட் போடு, அண்ட் ரைட். ரெண்டு பாயிண்ட் சேர்த்து ஒரு காமனா ஒரு பிராக்கெட் போடுவோம்ல, இந்த கன்வீனியன்ட் பிராக்கெட் ஒன்று போடுவோம்ல. அதாவது ஒரு பாயிண்ட் இப்படி எழுதுற, இன்னொரு பாயிண்ட் எழுதுற, ரெண்டுக்கும் சேர்த்து ஒரு பிராக்கெட் போட்டு எழுது. இங்க ரைட் such person, ரைட் டவுன் such person liable to any person, such person, இந்த any person சொல்றோம்ல அந்த person, liable to any person who has given credit on the faith of such representation. Any person who has, அந்த யாரு கிரெடிட் கொடுக்குறாங்க, any person who has given faith on such representation. On such representation. அடுத்த பாயிண்ட், however, when the credit received by the LLP, as a result of such representation, when the credit received by the LLP, on such representation, then LLP will be liable. On such representation, then LLP will be liable to the extent of credit enjoyed. LLP will be liable to the extent of credit enjoyed. LLP will be liable to the extent of credit. இது அதுல செகண்ட், அதுல தேர்ட் பாயிண்ட். LLP will be liable to the, அப்ப எந்த அளவுக்கு LLP க்கு அந்த கிரெடிட் போச்சு அந்த அளவுக்கு LLP liable. Then third point, after death of any partner, LLP used the same name of the death of any partner, LLP used the same name
same name to conduct the business. To conduct the business. Conduct the business, comma. By using the same name, by using the same name will not create any liability. By using the same name will not create any liability on the legal representative of the deceased partner. Will not create any liability on the legal representative of the deceased partner. Legal representative of the deceased partner and deceased partner's estate. Will not create any liability on the legal representative of the deceased partner and deceased partner's estate. And deceased partner's estate. And deceased partner's estate. So, இது holding out. இது holding out. இது holding out. Next, unlimited liability in case of fraud. Write down unlimited liability in case of fraud. Section 30. Section 30, unlimited liability of in case any fraud. Listen here. Fraud பண்ணாவே LLP பண்ணா LLP liable மா. Fraud பண்ணா LLP பண்ணா LLP liable. Partners பண்ணா partners liable. அவ்வளவுதான் கான்செப்ட். Unlimited liability in case of fraud. Fraudனா ஏமாத்துறதுமா. LLP ஏமாத்துனா யார் liable? LLP liable. Partners சேர்ந்து ஏமாத்துனா partners ஏமாத்துறாங்கன்னு LLPக்கு தெரியுது. அப்ப LLP and partners liable. Listen here. In case of fraud, in the event of any activity carried out by LLP or any partners with the intent to defraud, ஏமாத்துறது of creditors LLP, creditors of the LLP or any other person or for any fraudulent purpose, the liability of the LLP and partners who acted in the intent of defraud the creditors or for any fraudulent purpose shall be unlimited. For all or any of the debts or other liabilities of the LLP. The liability is unlimited. Next, however, in case any such act carried out by a partner, LLP is liable to the same extent as the partner unless it is established by the LLP that such act was without the knowledge or authority of the LLP. So, இந்த பாயிண்ட் என்னது? அவன் ஒருத்தன் ஃப்ராட் பண்றான். LLP சொல்லுது அவன் ஃப்ராட் பண்ணானே எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாதுன்னு சொல்லுது. அப்ப LLP is not liable. ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றான்? LLP ஃப்ராட் பண்ணுது, பார்ட்னர் பண்றான், எல்லாமே கூட்டு சதி. பார்ட்னர் LLP எல்லாம் ஒரே முட்டை பண்ணானு. அப்ப LLP and partners வந்து personally liable. Unlimited liability. என்ன சொல்றான்? shall be unlimited liabilityங்கிறான். பட் பார்ட்னர் ராங்கா நடந்துக்கிறது யாருக்கு தெரியவில்லை? LLP தெரியவில்லை. LLP எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணா சார், சத்தியமா எனக்கு தெரியாது சார், அவங்களை ஏமாத்துறது எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது சார் அப்படின்னா அப்ப யார் லைபிள்? அந்த கன்சர்ன் பார்ட்னர் மட்டும் தான் லைபிள். அப்ப என்னது? வித்தவுட் நாலேஜ் ஆர் அத்தாரிட்டி ஆஃப் த LLPனா LLP is not liable. LLP is not liable. Then in the point where such business is carried out with such intent or for such purpose mentioned in one, every person who knowingly part carrying on the business of the manner opposite shall be punishable with imprisonment. எவ்வளவு வருஷம்? 2 வருஷம் அண்ட் ஃபைன். அதாவது லயபிலிட்டிங்கிறது வாங்கின பணத்துக்கு, அது போக ஃபைன் not less than 50,000 and 5 lakhs. அப்ப இது 5வது ஃபைன். இது எத்தனாவது ஃபைன்? 30வது செக்ஷன் 30ல 5வது ஃபைன். 11, 13, 17, 30, 11, 13, 17, 25, 30. 30வது செக்ஷன்ல 5வது ஃபைன். ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல 2 years ஃபைன் இது இம்ப்ரிசன்மென்ட் பார்த்திருக்கோம். 11, 13 இந்த 2 செக்ஷன்ல ஒரு இடத்துல 2 years இம்ப்ரிசன்மென்ட் பார்த்திருக்கோம். நெக்ஸ்ட், LLP or any partner, resident partner, employees of such LLP has conducted affairs of the LLP in a fraudulent manner, then without prejudice to the criminal proceedings which may arise under any law for the time being in force, the LLP and such partner or designated partner or employees shall be liable to pay compensation to any person who has suffered any loss, damage, reason of such conduct. However, such LLP shall not be liable if any such partner or designated partner or employee has acted fraudulently without the knowledge of the LLP. 3 விஷயம் சொல்றாமா, 3 விஷயம். ஃப்ராட் பண்ணா LLP பார்ட்னர் எல்லாம் கூட்டு சரி பண்ணாங்கன்னா அன்லிமிட்டட் லைபிலிட்டின்றான். தென் அதுலயே இன்னொன்னு என்ன சொல்றாங்கன்னா LLP ப்ரூவ் பண்ணுது. வித்தவுட் த நாலேஜ் ஆஃப் LLPனா LLP இஸ் நாட் லைபிள். நெக்ஸ்ட், இது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் ஃப்ராட். செகண்ட் கேஸ், நீ அப்படி ஒரு பிசினஸ் நீ கேரி ஓவர் பண்ற, ஃப்ராட் பண்ற மாதிரி ஏமாத்துற மாதிரி பண்ணினா உனக்கு 2 வருஷம் இம்ப்ரிசன்மெண்ட். மினிமம் ஃபைன் 50,000, மேக்ஸிமம் ஃபைன் 5 லட்சம். மினிமம் ஃபைன் 50,000. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இடம். மினிமம் ஃபைன் அதிகமா வருது, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இடம். அங்கெல்லாம் 10,000 வரைக்கும் தான் மினிமம் ஃபைன் இருந்தது. இங்க மினிமம் ஃபைன் 50,000. ஃப்ராட் பண்ணா ஃபைன் அதிகம். மறந்துடாத, ஃப்ராட் பண்ணா ஃபைன் அதிகம். தென் தேர்ட், அப்படி யாராவது LLP அப்படி யாராவது இல்ல பார்ட்னர்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இன்டென்ஷன் டு டிஃப்ராட் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணி அதனால யாருக்காவது லாஸ் ஆச்சுன்னா
அந்த லாஸ் யார் தான் பேர் பண்ணணும்னா அந்த யாரு பண்ணாங்களோ அது அப்ப அந்த எந்த அளவுக்கு அவங்க லாஸ் ஆச்சோ அந்த லாஸ் வந்து இவங்க பேர் பண்ணிக்கணும். அந்த டீஃப்ராட் பண்ணனால எந்த அளவுக்கு அந்த பார்ட்னர் சஃபர் ஆனாரோ அந்த பர்சன் தேர்ட் பார்ட்டி சஃபர் ஆகிற பாத்தீங்களா இவங்க நம்பி டீஃப்ராட் பண்ணாங்க அவருக்கு எந்த அளவுக்கு லைபிள் ஆச்சோ அந்த அளவுக்கு இவங்க வந்து இவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்து அந்த லாஸை வந்து சரி பண்ணிடணும். சப்போஸ் எல்எல்பி ப்ரூவ் பண்ணுது எல்எல்பி shall not be liable if such partner or designated partner or employee has acted fraudulently without the knowledge of the LLP. LLP தெரியாமே பண்ணிட்டாங்க. LLP கதறுது. LLP is கதறிங். என்ன கதறிங்? ஐயோ எனக்கு தெரியாது சார், சத்தியமா எனக்கு தெரியாது சார், எல்எல்பி அப்படி கதறுது. ஐயோ இப்படியா. அப்ப எல்எல்பி ப்ரூவ் பண்ணுது சார், நோ வி டோன்ட் நோ. அப்ப யார் லைபிள்? கன்சர்ன் பார்ட்னர் மட்டும் தான் லைபிள். எல்எல்பி இஸ் நாட் லைபிள். கேன் யூ ரைட் புட் தி ஹெட்டிங்? புட் ஹெட்டிங் கீழ எழுதிக்கோ ஃபர்ஸ்ட். சிம்பிளா எழுதிக்கோ, சிம்பிளா முடிச்சிரு. இவ்வளவு எழுத தேவையில்லை. ரைட் ஒன் சிம்பிளா எழுதி ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கோ. அதுக்கு கீழே ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அன்லிமிட்டட் லைபிலிட்டி. ஃபர்ஸ்ட் அன்லிமிட்டட் லைபிலிட்டி. ரைட் ஒன் அன்லிமிட்டட் லைபிலிட்டி ஆஃப் பார்ட்னர்ஸ், அன்லிமிட்டட் லைபிலிட்டி ஆஃப் எல்எல்பி அண்ட் இட்ஸ் பார்ட்னர்ஸ், unlimited liability of LLP and its partners, unlimited liability of LLP and its partners if LLP and partners, if LLP and partners acted, if LLP and partners acted with the intent to, if unlimited liability of LLP and its partners, comma, unlimited liability of LLP and its partners, comma, if LLP and its partners, if LLP and its partners acted, if LLP and its partners acted with the intent to defraud creditors, if LLP and its partners acted with the intent to defraud creditors. Next, அடுத்த பாயிண்ட். Second point. Next point. If the business of LLP is carried out, if the business of LLP is carried out with the intent to defraud creditors, if the business of LLP is carried out with the intent to defraud creditors, if the business of the LLP is carried out with the intent to defraud creditors, comma, every person knowingly part of carrying on such business, every person knowingly part in carrying such business, comma, shall be punishable with. Every person knowingly shall be a part in carrying such business, comma, shall be punishable with imprisonment 2 years, shall be punishment with imprisonment 2 years. Imprisonment 2 years. அடுத்த பாயிண்ட் சப் பாயிண்ட் 2. Fine not less than 50,000. Fine not less than 50,000 and may extend up to 5 lakhs. Fine not less than 50,000 and may extend up to 5 lakhs. Fine not less than 50,000 and may extend up to 5 lakhs. 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 இது fine. அடுத்த part, third part. அடுத்த point 50,000 to 5 lakhs. அடுத்த point. So because of fraud, ORR with the intent to default, because of fraud or with the intent to default, the creditors, because of fraud or with the intent to default the creditors, if the business is carried out in fraudulent manner, because of fraud or with the intent to default creditors, because of fraud or with the intent to default creditors, comma, business is carried out in a fraudulent manner. Business is carried out in a fraudulent manner, comma, business is carried out in a fraudulent manner, comma, even criminal proceedings are going on. Even criminal proceedings are raised. Even criminal proceedings are raised, comma, LLP, comma, any partner, LLP, comma, any partner, comma, designated partner, LLP, comma, any partner, comma, designated partner, comma, employee of such LLP, such LLP,
will be personally liable. Will be personally liable. Will be personally liable to pay compensation. To pay compensation to the person who suffered. To pay compensation to the person who suffered the loss. To pay compensation to the person who suffered the loss. Who suffered the loss. Who suffered the loss. Who suffered the loss. Then last point. LLP is not liable. LLP is not liable. LLP is not liable if 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 any partner LLP is not liable if any partner ORR designated partner LLP is not liable if any partner or a designated partner or an employee acted fraudulently. LLP is not liable if any partner LLP is not liable if any partner or a designated partner or an employee acted fraudulently without the knowledge of LLP. 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 Then whistleblowing. Whistleblowing na information கொடுக்குறவங்க. Whistleblowing na என்ன நடந்ததுன்னு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறவங்க. Write down whistleblowing. Whistleblowing. Section 31. Whistleblowing section 31. Whistleblowing section 31. அப்படியே எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணிட்டா நான் திருப்பி சொல்றேன். யாராவது அங்க என்ன நடந்ததுன்னு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறது கோர்ட்டுக்கு. அது வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஹெல்ப் பண்றதுக்கும் யாரு கண்டக்ட் பண்ணாங்க யாரு கன்விக்ட்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் கோர்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருந்ததுன்னா கோர்ட் என்ன பண்ணணும்னா யார் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்களோ அவங்க மேல இருக்கிற பெனால்ட்டியை வெய்வ் பண்ணிடும் அல்லது ரெடியூஸ் பண்ணிடும். பெனால்ட்டி ரெடியூஸ் பண்ணிடும். ஸோ அப்படி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்ததுனால அவரை வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது டீப்ரமோட் பண்ணக்கூடாது. அது மட்டும் இல்லாம அவரை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணக்கூடாது. அது இல்லாம சஸ்பென்ஸ் பண்ணக்கூடாது. அது மட்டும் த்ரெட்டனோ ஹார்ஸனோ பண்ணக்கூடாது. அவர் எந்த விதத்திலயும் அவர் துன்படுத்தக்கூடாது. அவர் எந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டாரு அப்படிங்கிற ஒரு பர்பஸ்க்காக அவர் எந்த விதத்துல என்ன பண்ணக்கூடாது அவர் துன்படுத்தக்கூடாது. இதுதான் வெஸ்டில் ப்ளோயிங். எழுதிக்கோ. ரைட் டவுன் இஃப் எனி பார்ட்னர் ஆர் எம்ப்ளாயி if any partner or employee of LLP if any partner or employee of LLP provided useful information if any partner or employee of LLP provided useful information during investigation if any partner or employee provided useful information during investigation then provided useful information during investigation then based on such information comma LLP based on such information comma LLP or any other partner LLP or any other partner or any other employee convicted na avanga kutravaliyum தீர்ப்பு பண்றது. convicted na kutravalli convicted under LLP Act 2008 convicted under LLP Act 2008 or any other act conducted under LLP Act 2008 or any other act. அதாவது அந்த பார்ட்னரோ இல்ல எம்ப்ளாயியோ LLP இருக்கிற எம்ப்ளாயியோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்க. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் பேஸ் பண்ணி இவங்க என்ன பண்றாங்க வேற ஏதாவது பார்ட்னரோ இல்ல வேற ஏதாவது எம்ப்ளாயியோ இல்ல LLPயோ கன்விக்டட் அப்படின்னு கோர்ட் தீர்ப்பு பண்ணிருச்சு அண்டர் LLP Act அல்லது எனி அதர் ஆக்ட். In this case court or tribunal வேற கலரிங்ல எழுதிக்கோ. In this case court or tribunal இனிமேல் வேற கலரிங்ல எழுதிக்கோ may reduce or waive penalty against a partner or employee may reduce or waiveங்கிறது மட்டும் வேற கலரிங்ல may reduce or waive penaltyங்கிறது மட்டும் வேற கலரிங்ல of any partner or employee for the purpose of providing useful information
for the purpose of providing useful information. For the purpose of providing useful information. Providing useful information. Next point. Next point, for the purpose of providing useful information. Next point. Due to the above, due to the above, due to the above, due to the above, due to the above support, due to the above support given by any partner or employee to the court, due to the above support, due to the above support given by any partner or court, any partner or employee to court, due to above support given by any partner or employee to court, comma, such partner or employee, such partner or employee cannot be discharged or demoted, cannot be discharged or demoted, cannot be discharged or demoted or suspended, cannot be discharged or demoted or suspended or threatened, cannot be demoted, discharged, suspended or threatened or harassed in any other manner, in any other manner, in any other manner, in any other manner, in any other manner. So அப்ப இதோட முடிஞ்சிச்சு. அப்ப இதுல எத்தனை ஹெட்டிங் பார்த்திருக்கோம்? 6 ஹெட்டிங். இதுல எத்தனை ஹெட்டிங் பார்த்திருக்கோம்? we saw how many headings? 6 headings. சோ செக்ஷன் எந்த செக்ஷன்ல இருந்து அங்க 25 முடிஞ்சிச்சு இல்லையா? அப்ப 26ல இருந்து 31 வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம். செக்ஷன் 26, செக்ஷன் 27, செக்ஷன் 28, செக்ஷன் 29, செக்ஷன் 30, 31. 26ல இருந்து 31 வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம். சோ செக்ஷன் 26 என்ன சொல்லுது? சோ ரொம்ப சிம்பிள் செக்ஷன், பார்ட்னர் as an agent. Partner as an agent. Partner as an agent. Then section next, extent of liability of LLP. Extent of liability of LLP. Then next, extent of LLP of extent of liability of partner. Extent of liability of the partner. So partner as an agent. So our firm மட்டும் தான் agent, other partners agent கிடையாது, முடிஞ்சு போச்சு. Liability of the LLP. Extent of liability of the LLP to the extent of its assets, LLP is liable. Other partners are not liable. In extent of liability of a partner. So partner வந்து அவரோட கோர்ஸ் ஆஃப் இதுல பண்ணாருன்னா LLP பார்ட்னர் லைபிள் கிடையாது. பட் அவரோட பவர் மீறி பண்ணாருன்னா இஸ் பர்சனல் லைபிள். அதர் பார்ட்னர்ஸ் ஆர் நாட் லைபிள். Other partners are not liable and LLP also not liable. The extent of liability of a partner. Then next, holding out. Holding out. By words, by written or by conduct. Representing himself or causing other person to represent. இதனால ஒருத்தர் நம்பி கிரெடிட் கொடுக்கிறார். அப்படி கிரெடிட் கொடுத்து அப்ப எந்த பார்ட்னர் அந்த கிரெடிட் வாங்கி என்ஜாய் பண்றாரோ அந்த பார்ட்னர் கன்சர்ன் பார்ட்னர் ஒன்லி லைபிள், ஃபர்ம் இஸ் நாட் லைபிள். பட் அந்த கிரெடிட் ஃபர்முக்கு போயிடுச்சுன்னா ஃபர்ம் இஸ் டு தி எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் கிரெடிட் என்ஜாய்ட் பை தி ஃபர்ம் வில் பி லைபிள். திஸ் இஸ் ஹோல்டிங் அவுட். தென் அதுலயே ஒரு பார்ட்னர் இறந்துட்டார். இறந்ததுக்கு அப்புறம் அதே ஃபர்மோட நேம் யூஸ் பண்றாங்க, அதே எல்எல்பியோட நேம் யூஸ் பண்ணி பண்றதுனால அவங்க லீகல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆர் நாட் லைபிள். அப்புறம் அந்த இறந்தாருல அந்த பார்ட்னரோட எஸ்டேட் வந்து நாட் லைபிள். அவர் என்னைக்கு இறந்தாரோ அது வரைக்கும் தான் லைபிள். ஈவன் ஃபேமோட நேம் மறுபடியும் அவங்க கண்டினியூ பண்ணி யூஸ் பண்ணா கூட லீகல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் இல்ல அவரோட எஸ்டேட்டோ நாட் லைபிள். இது டெத். தென் நெக்ஸ்ட் 30th, இது என்னது? ராங்ஃபுல் ஆக்ட், மிஸ்கண்டக்ட். ராங்ஃபுல் ஆக்ட், மிஸ்கண்டக்ட். சோ அன்லிமிட்டட் லைபிலிட்டி இன் கேஸ் ஆஃப் ஃப்ராட். அன்லிமிட்டட் liability in case of fraud. Liability in case of fraud. பார்த்தா LLP liable, other partners liable, then employee liable, எல்லாருமே liable. Personally liable. என்ன liable? Personally liable. சப்போஸ் ஒரு பார்ட்னர் தப்பு பண்றாரு, அது மத்தவங்களுக்கு தெரியாது. அப்படிங்கும்போது யாருக்கு liable? அந்த பார்ட்னர். அப்ப LLP வந்து ப்ரூவ் பண்ணுது, இல்ல எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது அப்படின்னு. அப்ப யார்? கன்சர்ன் பார்ட்னர் only liable, LLP is not liable. இது in case of fraud. That is with the intent to defraud creditors. With the intent to defraud its creditors. அப்போ who is liable? LLP தெரிஞ்சே பண்ணா, LLP பார்ட்னர்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சு பண்ணாங்கன்னா எல்லாருமே liable. இல்ல மத்தவங்க பண்றாங்க, இது LLP தெரியவே தெரியாது, ப்ரூவ் பண்ணது LLP, we don't know. அப்ப யார் liable? அந்த பார்ட்னர் மட்டும் தான் liable. Then whistle blowing. Then whistle blowing. Whistle blowing அப்படின்னா அர்த்தம் சீக்ரெட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறது. அப்படி கொடுத்தாருன்னா கோர்ட் என்ன பண்ணா அவர் மேல பெனால்டி ஏதாவது இருந்தா அதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணா அப்படின்லாம் வெயிட் பண்ணிடும்.
ரெடியூஸ்னா குறைக்கிறது, வேவ்னா என்டையரா கேன்சல் பண்றது. ரெடியூஸ்னா குறைக்கிறது, வேவ்னா என்ன பண்றது, என்டையரா கேன்சல் பண்றது. வேவ்னா என்டையரா கேன்சல் பண்றது. சோ இது விஸ்டில் ப்ளோயிங். சோ அது மாதிரி இவரை ஹராஸோ இல்ல டீப்ரமோட்டோ இல்ல செசேஷனோ எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. இவர் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டாருங்கிற ஒரு பர்பஸ்னால இதெல்லாம் அவர் பண்ணக்கூடாது. சோ இதுக்கு பேர் விஸ்டில் ப்ளோயிங். அப்ப செக்ஷன் 27, 27, 28, 29, 30, 31. Listen, partner is an agent. Our agent to LLP not firm. Extent of liability of LLP. So அப்ப liability ஏதாவது பண்ணுச்சுன்னா அப்ப LLP வந்து to the extent of its assets அளவுக்கு liable. Within பவருக்குள்ள பார்ட்னர் அவங்க பவருக்குள்ள பண்ணாலும் யாரது liable? LLP தான் liable. Then extent of liability of partners. Unauthorized actனா partner liable. Authorized actனா LLP தான் liable. Holding out. So word written by conductor. Representing himself or representing to others. அதனால தேர்ட் பார்ட்டி பிலீவிங் தட் கிவிங் அ கிரெடிட், அந்த கிரெடிட்டை வாங்கிட்டு ஒரு பார்ட்னர் மட்டும் என்ஜாய் பண்றாருன்னா தட் பார்ட்னர் பர்சனல் லைபிள். பட் ஃபர்முக்கு கொடுத்துட்டாருன்னா எல்பிக்கு ரிசீவ் பண்ணிச்சுன்னா எல்எல்பி எந்த அளவுக்கு ரிசீவ் பண்ணா அந்த அளவுக்கு எல்எல்பி லைபிள். அன்லிமிட்டட் லைபிலிட்டி இன் கேஸ் ஆஃப் ஃப்ராட். ஸோ லிமிட்டே கிடையாது. ஸோ அப்ப எல்எல்பி ஃப்ராட் பண்ணுது, எல்எல்பி பண்ணது, பார்ட்னர் பண்றா, எம்ப்ளாயி பண்றா, எல்லாரும் கூட்டு சரி அப்படின்னா எல்லாருமே லைபிள். பட் எல்எல்பி ப்ரூவ் பண்ணது, ஐயா எனக்கு தான் தெரியாது, கத்துறது எல்எல்பி ப்ரூவ் பண்ணது இல்ல, இது இதுக்கும் எங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லை, அப்ப எல்எல்பி இஸ் நாட் லைபிள். அந்த யார் பண்ணாங்களோ அவங்க மட்டும் தான் லைபிள். தென் விஸ்டில் ப்ளோயிங், இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறது. சோ இந்த இன்ஃபர்மேஷனை பேஸ் பண்ணி தான் கோர்ட் ஒரு முடிவுக்கு வந்ததுக்கு கன்விக்ட் பண்ணுது, இவன் தான் குற்றவாளின்னு சொல்லி கன்விக்ட் பண்ணுது. சோ அப்ப என்ன பண்ணும் கோர்ட் ஒன்னா ரெடியூஸ் பண்ணும் பெனால்டி. இப்போ 10 லட்சம் ரூபாய் இருக்குன்னா ரெடியூஸ் பண்ணி 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு கொண்டு வரும். அப்படின்னா வெய்வர் டோட்டலா கேன்சல் பண்ணும், 10 லட்சத்துக்கு கேன்சல் பண்ணும். ரெடியூஸ்னா குறைக்கிறது, வெய்வர்னா என்டையர் கேன்சலேஷன். அது மட்டும் இல்லாம இப்படி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்ததுனால அவர் வந்து பார்ட்னர்ஷிப் விட்டு வெளியே போன்னு சொல்றக்கோ இல்ல அவர் ரீப்ரமோட் பண்றக்கோ இல்ல செஷன் பண்றக்கோ எந்த பார்ட்னருக்கும் ரைட்ஸ் கிடையாது. திஸ் இஸ் விஸ்டில் ப்ளோயிங். சோ அப்ப செக்ஷன் 11 to 17 பார்த்தோம், செக்ஷன் 22 to 25 பார்த்தோம், செக்ஷன் 26 to 31. செக்ஷன் 26 to 31. So தயவு செஞ்சு வித் ஃபுல் 100% இன்ட்ரெஸ்ட், வித் 100% இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரைட் திஸ் ரிவிஷன் போட்டு, ஃபர்ஸ்ட் ரைட் திஸ் ரிவிஷன் போட்டு 26ல இருந்து 31 வரைக்கும் ரைட் திஸ் போட்டு ரிவிஷன் போட்டு அந்த ஹெட்டிங் மட்டும் எழுத பார்ப்போம். ஹெட்டிங் மட்டும் உனக்காக தான் நான் உட்காந்துட்டு இருக்கேன், எனக்காக உட்காரல. ஐ எம் சிட்டிங் ஃபார் யூ. எனர்ஜி என்னோட தான் வேஸ்ட் ஆகுது. யூ ஆர் லிசனிங், ஐ எம் ஸ்பெண்டிங் எனர்ஜி. கைண்ட்லி ரைட், கைண்ட்லி ரைட், கமான். ஒரு ரிவிஷன் மட்டும் எழுத பார்ப்போம். ப்ளீஸ் ரைட் வித் ரிவிஷன், வித் ரிவிஷன், கைண்ட்லி ரைட், கைண்ட்லி ரைட் ரிவிஷன் வித் ரிவிஷன். திஸ் இஸ் ஒர்த் மேக்கிங். உன் டைம் இன்னைக்கு கூட இந்த சேட்டுக்கு இன்னைக்கு கூட முடிஞ்சது. உன் டைம் இன்னும் 4 ஆக்ட், இன்னும் ஜஸ்ட் 4 ஆக்ட்ஸ். சோ கைண்ட்லி ரைட். ஒரு தடவை ரிவிஷன் பண்ணிட்டு பார்க்காம 26ல இருந்து செக்ஷன் 26ல இருந்து செக்ஷன் 31 வரைக்கும், செக்ஷன் 26ல இருந்து செக்ஷன் 31 வரைக்கும் ஜஸ்ட் ஃபாலோ வாட் ஐ கைட் சார். 26 ஒரு தடவை ரிவிஷன், ப்ளீஸ் டூ ரிவிஷன் அண்ட் ரைட். பார்க்காம எழுது பார்ப்போம். அதை முடிச்சுட்டு ஃபைன் செக்ஷன்ஸ், என்னென்ன செக்ஷன்ல ஃபைன், ரிவிஷன் செக்ஷன் ஃபைன்ஸ் என்ன செக்ஷன், அதுக்கு எவ்வளவு ஃபைன், 11, 13, 17, 11, 13, 17, தென் அதுக்கப்புறம் 25, அது 30. இது வரைக்கும் 5 செக்ஷன்ல தான் ஃபைன் வந்திருக்கு. எவ்வளவு செக்ஷன்ல? ஒன்லி 5 செக்ஷன்ஸ் வி காட் ஃபைன். 11, 13, 17, 25, 30, 5 செக்ஷன்ல தான் ஃபைன். ரைட் தீஸ் 5 செக்ஷன்ஸ் வித் ஃபைன். எவ்வளவு ஃபைன் எழுது, ரிவிஷன் ஃபைன், செக்ஷன் லிங்க் வித் ஃபைன் போட்டு எழுது. பிளஸ் இம்ப்ரெசன்மெண்ட், ஒரு செக்ஷன்ல இம்ப்ரெசன்மெண்ட் வருது, ஐ வில் செக் அண்ட் சேல். 30ல ஒரு இம்ப்ரெசன்மெண்ட் வருது, வேற எங்க இம்ப்ரெசன்மெண்ட் வருது? ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் 11ல இம்ப்ரெசன்மெண்ட், ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன்ல 2 இயர்ஸ் இம்ப்ரெசன்மெண்ட், அதுக்கப்புறம் செக்ஷன் 13ல தான் இம்ப்ரெசன்மெண்ட், அதுக்கப்புறம் செக்ஷன் 13ல தான் இம்ப்ரெசன்மெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன்ல இம்ப்ரெசன்மெண்ட், அதுக்கப்புறம் செக்ஷன் 13ல தான் அடுத்த இம்ப்ரெசன்மெண்ட். அங்கேயும் 2 வருஷம், இங்கேயும் 2 வருஷம் இம்ப்ரெசன்மெண்ட், அங்கேயும் 2 வருஷம், இங்கேயும் 2 வருஷம் இம்ப்ரெசன்மெண்ட், அங்கேயும் 2 இயர்ஸ், இங்கேயும் 2 இயர்ஸ்.
So with this, I will close this session. அதான் ரெக்கார்டை ஸ்டாப் பண்றேன். Done.